CBN 중동지국장 크리스 미첼이 IS의 실상을 알리는 책을 발표했습니다. 어떤 내용을 담고 있는지 잠시 후에 전합니다. 탄자니아의 길거리 아이들을 돌보며 하나님의 사랑을 전하는 이미경 선교사를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 영화를 통해 북한 주민의 일상을 들여다보는 시간. 오늘은 통일인문학연구단 전영손 교수와 함께 북한의 설문화에 대해 알아봅니다. 안녕하십니까. 민찬기 목사입니다. 취업을 준비하는 청년들이 100만 명이 넘었다고 하죠. 1년 새 11%가 늘어난 수치라고 합니다. 가족들도 그렇고 당사자들은 얼마나 애가 타겠습니까? 설 연휴 가족들이 모일 때는요, 이 취업에 관한 질문은 가급적 자제하시는 게 좋을 것 같습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 17일 화요일입니다. 최근 IS의 위협으로 많은 사람들이 고통을 받고 있는데요. 특별히 중동 지역에 있는 기독교인들의 삶은 더욱 위험에 처해 있습니다. 이러한 내용을 세상에 알리는 책이 나왔는데요. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. Why did you write this book now? Well, there were three reasons, Wendy. The first reason was to tell people about ISIS, how it developed, and what danger it poses not only to Israel and the Middle East, but also to the world. The second reason was to tell people about the awful persecution of Christians going on because of ISIS, but also throughout the whole Middle East. And the third reason was to tell people and how they can prepare for the days ahead. The current days we're living in are very scary, they're dangerous, but they could get even worse. And part of the book deals with how we can get ready for those days. Chris, this group seemingly came out of nowhere last year. Who is ISIS and what is their ultimate goal? Well, their ultimate goal, Wendy, is to actually take over the world. And their sort of immediate goal is to set up a caliphate, and that's something they've already done. That's been a dream of Muslims for more than 100 years, so that they would establish what they call a caliphate, which is simply an Islamic empire ruled by Islamic law called Sharia law. So that's their immediate goal. They sprang out of AQI, Al-Qaeda, Iraq. And so that's how they got started maybe 10 years or so ago. But really, the roots of it, Wendy, go back to the beginnings of Islam. This is something that Islam wants to do. It wants to literally take over the world, and that's what their plan and that's what their goal is. Chris, what about the Christians living in northern Iraq and Syria where ISIS has set up their caliphate? How are they coping? It's very difficult for them, Wendy, and that was maybe one of the main reasons for writing the book was, see, we had the opportunity to meet with many of these Christians who had been thrown out of their homes that they had lived in for generations, perhaps, or definitely for years. They lost their livelihoods, they lost their possessions. Let me just show you one thing. This is a camouflage New Testament by a man named Fadi, who I met. We talked to him about, he's been put on a hit list by ISIS. He lost nearly everything, and he just broke down weeping when we interviewed him one time, and he gave me this New Testament just as a reminder for me of all the tens of thousands of Christians just like him who have lost everything. They were given four choices. They could either convert to Islam, they could pay the Islamic tax called the jizya tax for non-Muslims or infidels, they could leave, or they could die by the sword. Now, given those four choices, these are what tens of thousands of Christians have been facing throughout the Middle East, and especially through ISIS. Right now, they're living as refugees in Kurdistan and northern Iraq. And this is something the church in the West needs to know what they're going through, needs to pray for them, needs to speak up on their behalf. Well, Chris, why are we in the West hearing so little about Christian persecution in the Middle East? I think part of it is that the Western media doesn't report on it like they should. I have had questions lately from Jewish people who have asked me, Chris, why isn't the Christian church speaking out more about the Christian persecution in the Middle East? I don't have a good answer for that. Actually, ironically, and we talk about that in the book, it's been some Jewish leaders like Ron Lauder of the World Jewish Congress who have been speaking up on behalf of Christians here in the Middle East. The reason is because they know, because of the Holocaust, what happens when people remain silent in the face of these kind of atrocities. How does Jerusalem figure into ISIS in all of this?
their ultimate goal and destination is Jerusalem. And they would like to see Jerusalem as the capital of their future caliphate. And to do that, they obviously need to destroy the Jewish state. So this is their destination. Also talk about the many destinations that other people have. If you look at Jerusalem, you can think about it as the crossroads of both history and prophecy. For Christians are praying for the peace of Jerusalem like never before. That's mushroomed in the last 10 or 15 years. The Jews always see Jerusalem as their final destination. For thousands of years, they've been praying next year in Jerusalem. And now in the last 150 years, many Jews have come back to this land. In 1967, the city was reunified. So in many ways, we see both Muslims, Jews, and Christians see Jerusalem as their final destination. And of course, here as Christians, we say that this will be the place where Jesus Christ will come back to establish his kingdom. And that's what we're all looking forward to. Well, Chris, how do we prepare for the dark days ahead? You talked about, these incredibly tumultuous times we're living in. How do we prepare? The Bible says that we need to watch and pray. And I go through many things, about 10 things to do, biblical injunctions of what we can do. The first thing is to watch and pray. Also to have a kingdom perspective and understand that we can invest not only in this life, but in the next, and invest in eternity. Chris, we appreciate you. Once again, the book is called Destination Jerusalem. You want to get that. Chris, thanks for being with us. Thanks, Wendy. Great to be with you. 이번에는 해외 선교 현장을 연결하는 순서인데요. 오늘은 요르단으로 가봅니다. 송명근 목사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 요르단 송명근 목사입니다. 주말 새 덴마크에서는 또 다른 테러가 일어났다고요? 모술 지역을 겨냥한 지상군 투입이 초읽기에 들어갔다는 보도도 있었습니다. 지난주 목사님께 요르단 소식을 전해 들었는데요. 일주일 사이 다른 움직임들이 또 있었나요? 어떻습니까? 네, 지난주에 이어 요르단 F-16기 전투기 IS 공습은 계속되고 있고요. 아랍 동맹국들의 신형 전투기 지원과 적극적인 지지의 힘을 얻어 공세의 끈을 놓지 않고 있는 모습입니다. 그러나 요르단 현지 방송들은 IS 공습에 대한 방영은 하지 않고 이슬람 지도자들과의 토론과 대담 프로그램들을 많이 방영함으로써 IS 테러 행위와 이슬람 급진적 단체들의 군사적 행동은 반이슬람이라는 것을 보여주려고 노력하고 있습니다. 요르단 IS 공습은 이슬람과 무슬림에 대한 공격이 아니라 대테러 단체에 대한 공격이라는 정당성을 알리며 이슬람 내부 단속에 무척 신경 쓰고 있는 모습입니다. 국제사회는 미국의 지상군 투입으로 IS 집단 무력화가 이루어질지 주목하고 있는 실정입니다. 중동 지역의 불안이 언제쯤 잦아들 수 있을지 참 걱정이 큽니다. 앞서 보도에서 보았듯이 중동 지역의 기독교인들의 어려움은 이루다 표현할 수가 없습니다. 이라크나 시리아의 난민들 대부분이 기독교인이라고 봐도 될까요? 네, 현재 이라크와 시리아 IS 점령 지역에서 기독교와 다른 소수 종파들은 큰 피해를 입고 피난하거나 그렇지 않으면 개종이나 죽임을 당하고 있습니다. 특히 시리아 북동부 IS 점령 지역과 쿠르드 자치 지역에 거주하던 기독교인들은 거의 100% 동공 상태입니다. 다행히 바샤르 시리아 정부군이 점령하는 지역에 거주하는 기독교인들은 안정을 보장받고는 있지만 그들의 삶은 녹록지 않습니다. 이라크 IS 본부가 있는 모술 지역을 비롯 IS 점령 지역 내 기독교인 피해 상황은 최악입니다. 특히 IS 최고 지도자 아부바크르 알-바그다디는 자신을 칼리프로 선언하여 7세기 무함마드와 이후 칼리프 시대처럼 IS 점령 지역에서 이슬람으로 개종하거나 죽음을 강요하고 있습니다. 요르단으로 피난 온 이라크 기독교인들은 초기 정착에서 정신적인 충격으로 인해 많은 어려움을 겪는 모습이고요. 초기 3개월 내지 6개월이 지나 서서히 정신적인 충격에서 벗어나면서 현실을 인정하지만 불안정한 미래로 인해 어려움이 가중되어 힘겹게 살아가는 모습들입니다. 기독교 난민들은 구호단체의 도움에 100% 의지하고 있는 실정입니다. 정확한 집계는 어렵겠지만 중동 지역의 기독교인들의 수는 어느 정도나 될까요? 어떤 분들은 약 한 2천만 명 정도까지도 보시던데요. 네, 중동 지역 기독교 인구 이집트는 한 800만, 레바논 130만, 요르단과 팔레스타인 한 50만, 이라크 20만, 시리아 한 100만,
이란에 25만 정도로 추산되어 최소한 1,000만 명 정도로 추산되고 있습니다. 요르단 압둘라 2세 국왕은 요르단과 중동의 기독교인을 급진적인 테러 집단으로부터 반드시 안전하게 지켜주겠다는 공식적인 발언을 말하곤 했습니다. 이에 요르단 교회들도 압달라 국왕과 중동 평화, 안정을 위해 기도하면서 하나님의 사랑을 실천하려고 노력하고 있습니다. 미국에서도 IS 문제를 두고 군사적 무력이 아닌 정치적으로 풀어야 한다는 입장이 대두되면서 결정들이 쉽지 않아 보이는데요. 모쪼록 무고한 희생은 더 없어야 하겠습니다. 네, 그렇습니다. 미국 노스캐롤라이나 대학 주변 주택가에서 주차 시비로 무슬림 3명이 살해되었는데요. 이슬람 증오 살해 의혹으로 이슬람 국가들의 시위 빌미를 제공하고 있습니다. 살해된 3명 중 2명이 요르단인으로 지난 13일 금요일 정오기도 후 여러 도시에서 IS 테러 규탄과 함께 이슬람 증오 살해에 대해 성토하는 구호가 있었지만 평화롭게 진행되었습니다. 자칫 기독교와 이슬람의 종교 분쟁으로 확산되지 않기를 바라고 있습니다. 우리가 대적하는 것은 폭력과 테러이지 이슬람교도가 아닙니다. 하나님 사랑으로 그들을 품어야 할 것입니다. 중동 평화가 정착되기까지 풀어야 할 난제들은 크게 이스라엘과 팔레스타인 분쟁, 이슬람 이데올로기 문제, 수니파와 시아파 사이의 헤게모니 복수극입니다. 요르단은 압둘라 국왕의 암만 메시지 선언과 국왕 제2로 가지 왕자의 세계 최대 종교 기독교와 이슬람 공통 분모인 A Common World, 즉 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 두 종교 간 대화와 화합이 이루어지므로 중동 평화가 정착되도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 지금 이 시간도 전쟁과 폭력, 테러로 고통받고 있는 이웃들에게 하루빨리 평화와 안전이 보장될 수 있기를 기도하겠습니다. 목사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 선교지에서의 하루하루는 정말 주님의 은혜가 아니고서는 이어가기 힘든 상황일 때가 많습니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 그러한 은혜를 날마다 고백하는 분들을 만나보려고 하는데요. 탄자니아 이미경 선교사님, 지금부터 만나보겠습니다. 들려주고 싶고 나누고 싶은 이야기는 오늘도 넘쳐납니다. 우리를 위해 이 땅에 오신 왕 대신 주님의 이야기. 고통받는 당신의 자녀들을 위해 그 아픔을 짊어지기 원하시는 하나님의 이야기. 그 사랑의 이야기가 자신을 통해 막힘없이 흘러가길 바라는 이미경 선교사. 그 컨퍼런스 임종표 목사님이 이렇게 집회 인도하고 계셨는데 거기 참석했어요. 발렌티어. 불 다 꺼졌는데 자러 들어갔어요. 세발 떼고 들어갔는데 하나님께서 예비하신 전갈이 저를 기다리고 있다가 저 오른발 뒤꿈치를 물고 내가 뒤로 세발 나가서 복도에 꽈당 쓰러졌는데 주님이 저를 이렇게 기다리고 계시는데 눈, 코, 입은 안 보이는데 그냥 내 영이 저분이 주님이시다. 그래서 제가 이렇게 많이 그 상급 준비해서 주님께 드리려고 이렇게 준비했다고 손을 딱 봤는데 빈손이었어요. 아무것도 없어요. 그때 생각났어요. 하나님이 나를 선교사로 찍으셨는데 내가 계속
미루다 결국은 안 돼, 안 가요. 뜬 거 생각나서 내가 멸류관 준비해 왔으니 기회를 주시면 선교하러 가겠어요. 쫑알쫑알 거리다가 깼어요. 서울대 앞에 응급실 천장 하얗게. 못 본 듯 지나치고 싶었던 주님의 부르심. 그러나 끝내 하나님은 이미경 선교사를 이 자리에 있게 하셨습니다. 하루빨리 죽는 것을 저는 늘 원해요. 천국에 늘 소망이 있고. 그냥 하루씩 살았어요. 이것이 만약에 처음부터 너가 여기서 돈 없이 15년을 살아라 이랬으면 못했을 거예요. 그냥 하루만 살면 또 하루가 되고 또 그 하루 먹으면 또 하루가 생기고. 그러니까 우리가 사역하는 그 길바닥에 있는 아이들하고 같은 자세로 걔들도 하루만 살고 우리도 하루만 살고 하나님이 우리를 먹이시고 쟤들 먹을 것도 주시면 나도 살고 걔도 살고 이렇게. 그래서 하루살이가 되었는데 그게 굉장히 간단하고 쉽고 뭐 이렇게 내일을 걱정할 필요가 없으니까 너무 좋더라고요. 가진 것 하나 없는 아이들을 먹이고 입히시는 하나님. 그 도우시는 은혜의 기적은 아이들에게 천국의 소망이 됐습니다. 고파서 나오는 아이들이기 때문에 천국, 지옥 이런 말이 전혀 이렇게 아무것도 어필이 되지 않는데, 근데 천국에 가야 되는 이유, 거기는 생명나무가 있고 전혀 관심 없죠. 근데 있잖아, 거기 가면 배고픈 게 없어. 그건 동태 같은 눈들이 이렇게 다 생태로 가면 금방 땡그려지면서 거기 어딘지 나 가고 싶어. 배고픔이 없는 나라 나 가고 싶어. 어떻게 하면 돼? 그래서 복음을 듣고 주님을 영접하고 길바닥에 앉아서 걔들이 하는 일이 찬양해요. 가정을 꾸려서 이제 하나씩 운영을 하는데 한 10명쯤 되면 그 중에 한 2-3명은 얘는 믿을 수 있어 우리가. 다른 애는 다 나가도 얘는 절대로 안 나가. 이런 아이들이 있어요. 그런데 한 2년, 3년 이렇게 데리고 살다가 아침에 일어났는데 아무것도 없어. 싹 쓸어가 버렸어. 그렇게 가는 아이들은 우리가 정말 신뢰하고 믿는 아이가 간다는 거예요. 이렇게 중간치기나 얘는 뭐 언제나 이렇게 포기했던 애가 가면 그럴 줄 알았어 이럴 텐데 그 배신감. 근데 이제 그때 그런 것을 경험하면서 우리가 결정한 것은 우리가 데리고 사는 아이들의 삶이 다 바뀌지 않아도 그냥 그 중에 우리가 여기 있어서 하나의 인생이 바뀌면 우리는 그냥 그것을 보람으로 삼자 이렇게 마음을 비우니까 쉬워지더라고요. 신뢰와 배신, 사랑과 미움. 그 만날 것 같지 않았던 모든 감정은 내 하나님이 아닌 아이들의 하나님을 인정하고 나니 모든 것이 달라졌습니다. 탄자니아 땅의 왕 중에 왕이시고 탄자니아 길바닥에 있는 아이들의 하나님. 그래서 하나님이 저 아이들에 대한 대책을 가지고 계셔서 저는 그냥 옆에서 이렇게 따라가고 하나님 저를 도와주세요. 우리 사역을 저가 그렇게 기도하잖아요. 그분이 하실 때 제가 그분을 도와서 그분의 왕국을 이루시는 일에 도구로 사용되어지는 하루하루가 계속되면 좋겠다. 아이들을 향한 하나님의 계획이 이들의 삶 가운데 나타날 수 있도록 주님의 아름다운 조력자가 된 이미경 선교사. 그녀는 오늘도 주님의 손과 발이 되어 그분의 일을 이루어가고 있습니다. 행복한 하루살이라고 이야기하는 선교사님의 마음이 잘 느껴집니다. 선교사님을 통해서 탄자니아의 아이들에게 주님의 사랑이 더욱 잘 흘러갈 수 있기를 기도하겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 한국복음주의협의회가 선배님들의 회개와 섬김, 순교신앙을 사모하며를 주제로
조찬 기도회와 발표회를 갖고 한국교회의 영적 각성과 회개운동을 위해 기도했습니다. 정희민 기자입니다. 신앙의 선배들이 보여준 회개와 섬김, 순교 신앙을 본받고 또 교회를 위한 헌신을 다짐하는 자리가 마련됐습니다. 매달 조찬기도회와 발표회를 통해 한국교회의 복음화를 위해 힘써오고 있는 한국복음주의협의회가 지난 13일 조찬기도회와 발표회를 열었습니다. 인천 제2교회 이건영 목사는 평양의 대각성 부흥운동이 전도운동이 아닌 길선주 목사의 회개로부터 시작된 것이라며 목회자와 장로 등 교회 지도자들이 먼저 회개하고 실천하는 모습을 보여야 한다고 전했습니다. 최선의 회개와 그 결과로 일치와 화목을 이루는데 우리 지도자들이 변화되어지는 역사가 있으면 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐하시고 행복하실까. 주기철 목사의 순교 신앙에 대해 발제한 인천 주한장로교회 주승중 목사는 지금의 한국교회 이전에는 믿음의 선배들의 순교 신앙이 있었다며 한국교회 강단에서 다시 십자가의 복음이 외쳐져야 한다고 강조했습니다. 빛과 소금의 역할을 하기는커녕 손가락질을 당하고 있습니다. 이런 상황 속에서 우리는 다시 한번 우리 믿음의 조상들을 통해 전해주신 순교 신앙을 다시 한번 회복해야 하지 않나 하는 생각이 듭니다. 발표회에 앞선 기도회에서 참석자들은 한국교회의 영적 각성과 회개운동을 위해 윤리적 각성과 사랑운동을 위해 기도했습니다. 하나님 앞에서 은혜를 사모하며 깨어있기를 원하는 이 작은 시작 계속될 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. 설교자로 나선 노량진교회 리민식 원로 목사는 타락한 세대 속에서 경건한 삶을 살았던 레갑 족속을 본받아야 할 때라고 전했습니다. 또 우리가 물려받은 신앙을 다음 세대에 물려주지 않으면 그들은 세속의 문화를 이어갈 것이라며 경건과 사명을 올바르게 전수해야 한다고 강조했습니다. 한편 한복협은 이어 다음 달 13일에도 조찬기도회와 발표회를 열고 남북한의 평화 통일과 아시아의 평화를 위해 기도하는 시간을 가질 예정입니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 한국기독교목회자협의회가 평화 통일을 위한 열린 대화마당을 개최했습니다. 6일째 통일부 장관은 남북 관계에서 가장 필요한 것은 믿음, 소망, 사랑이라고 답변했습니다. 최은원 기자가 보도합니다. 한국기독교목회자협의회는 지난 1998년 창립 이후 우리 사회와 한국교회의 중요한 현안에 대해 대안을 모색하고 방향을 제시해왔습니다. 올해는 분단 70주년을 맞이해 평화 통일을 주제로 올해 첫 번째 열린 대화마당을 개최했습니다. 이번 대화마당에서 강연을 전한 통일부 류길재 장관은 남북 관계에서 가장 필요한 것으로 믿음, 소망, 사랑을 꼽았습니다. 류 장관은 한반도 평화 통일이 남북 간 대화 재개를 통한 신뢰관계를 형성하면서 통일에 대한 확고한 비전과 사회적 공감이 뒷받침돼야 가능하다고 지적했습니다. 역시 통일이라고 하는 것은 우리 민간사회가, 이 광범위한 민간사회가 함께 참여해야 된다고 생각을 합니다. 류 장관은 특히 평화 통일을 이루는 과정에 한국교회가 큰 역할을 감당할 수 있을 것이라고 기대하며 앞으로 정부의 통일 정책에 한국교회가 적극 동참해 줄 것을 요청하기도 했습니다. 우리 종교계가, 특히 기독교가 우리 사회의 갈등과 분열을, 특히 평화 통일을 향하는 그런 여정에서 갈등과 분열을 덜어내는데 큰 역할을 해주시길 바랍니다. 지난 2년 박근혜 정부의 대북 정책에 대해서는 한반도 신뢰 프로세스가 큰 진전은 없었지만 남북의 입장을 확인하고 서로에 대해 알아가는 과정이었다고 평가했으며 남북 간 관계 발전을 위해 북한과의 대화 시도를 멈추지 않겠다고 밝혔습니다. 이번 대화마당은 정부와 한국교회가 한반도 평화 통일이라는 공통과제에 대한 공조 가능성을 가늠할 수 있는 자리였습니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 그 밖의 소식 유성훈 기자가 전해드립니다. 2015 한국교회 부활절 연합예배 순서를 맡게 될 담당자가 정해졌습니다. 부활절 연합예배 준비위원회는 지난 16일 서울 팔레스 호텔에서
이신웅 대표대회장과 이용정 준비위원장 등 준비위원 및 실무 총무들이 참석한 가운데 연합예배 예식 순서에 대해 논의했습니다. 대한예수교장로회 백석총회 장종현 총회장이 인도하고 설교는 그리스도의 부활, 화해와 통일로라는 주제로 대한예수교장로회 합동총회 백남선 총회장이 전합니다. 성만찬 집례는 기독교 대한감리회 전용재 감독회장이 담당하고 축도는 대한예수교장로회 통합총회 정영택 총회장이 맡게 됩니다. 죄의 고백과 간구를 비롯해 통일을 위한 기도와 비전 선포 등은 연합예배에 참여하는 교단장들이 함께할 예정입니다. 성경봉독은 남성과 여성, 어린이 대표가 담당하게 됩니다. 한편 2015년 한국교회 부활절 연합예배는 4월 5일 주일 오후 3시 연세대학교 노천극장에서 열립니다. 어떻게든지 한국 교단들이 하나를 이루어서 하는 쪽에다 초점을 맞추고 모든 교단들이 다 함께해서 한국 교단을 이루어 나가면서 부활 능력으로 복음의 능력을 발휘하는 이런 모임을 만들고자 합니다. 대한성서공회는 지난 15일 명성교회에서 미얀마 쿠미친 첫 번역 성경 기증 감사 예배를 드렸습니다. 쿠미친 언어로 처음 번역되어 제작된 성경은 미얀마 성서공회의 요청으로 명성교회의 후원을 받아 대한성서공회가 제작했습니다. 명성교회 김삼환 목사는 세계 여러 나라의 성경을 보급할 수 있도록 대한성서공회를 통해 일하시는 하나님께 감사드린다고 전했습니다. 대한성서공회 권희연 사장은 인사말에서 명성교회의 후원으로 미얀마 쿠미친 성경 번역이 완료될 수 있었다며 명성교회와 성도들에게 감사를 전했습니다. 한편 쿠미친 성경 3,100부는 다음 달 미얀마 성서공회에 도착해 쿠미친 부족들에게 배포될 예정입니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 북한 영화를 통해 북한의 생활 문화를 알아보고 있습니다. 오늘은 설을 맞아 북한의 설 풍경을 전해드립니다. 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 건국대학교 통일인문학연구단의 전영선입니다. 지난주에는 북한에서 만들어진 TV 단막극 철이 아버지였군요를 통해서 북한 주민의 휴대전화 예절과 그 문화를 알아봤는데요. 오늘은 어떤 이야기를 전해주시겠습니까? 네, 오늘은 북한의 명절, 그중에서도 이 설날에 대한 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 설날도 멀지 않았고 이제 많은 사람들이 고향을 향하고 있을 텐데요. 이미 뭐 고향에 가신 분도 계시겠고 모처럼 이렇게 일가 친척들이 모여가지고 그동안 못 다룬 이야기도 나누고 조상에 대해서 감사드리는 그런 시간입니다. 그래서 오늘은 설을 맞이해서 북한의 설 풍습에 대해서 알아보는 시간을 갖고자 합니다. 그렇군요. 북한의 설날 같을 것 같기도 하고 뭔가 다를 것 같기도 한데요. 어떤가요? 네, 뭐 말씀하셨듯이 이제 남북 사이에는 이제 비슷한 점도 있고 차이나는 점도 있습니다. 네. 기층적인 이제 민족 문화의 원형은 남북이 같이 갖고 있지만은 그동안에 남북한 간의 정치 체제 차이에서 좀 달라졌고요. 특히 이제 명절 같은 경우에는 전통적으로 우리 민족이 가지고 있는 고유한 정서, 뭐 이웃과 음식을 나누고 서로 돕는 이런 정서는 그대로 남아 있고 조금 더 차이 나는 부분들은 이제 현대적으로 생활하면서 생활 문화 부분은 차이가 있습니다. 그래서 설 명절도 보면 남북 사이에 공통점도 있고 차이점도 있다고 하는 게 아마 정답이 아닌가 싶습니다. 네, 설날을 맞는 북한의 풍경 어떨까요? 북한에서는 원래 이 설이라고 하면 이제 음력설보다는 양력설을 더 많이 강조를 했고요. 네. 그래서 이제 예전에 설이라고 하면 의뢰이 이제 양력설을 의미했었습니다. 네. 네, 영상자를 좀 보시면서 이야기를 나누겠습니다. 네. 설날은 이제 사회주의 7대 명절과 함께 8대 명절의 하나로 굉장히 중요하게 생각을 했었고요. 보통 이제 사회주의 명절 가운데 가장 중요한 7가지를 택해서 7대 명절이라고 얘기를 해왔었습니다. 그리고 그 중에 하나를 더 이 설을 보태가지고 8대 명절로 얘기를 하고 있고요. 북한도 이제 양력설을 중요시했습니다만은
1980년대 중반 이후에 이 조선민족 제일주의를 강조하면서 점차 이 음력설에 대한 비중을 높여가고 있고요. 최근으로 올수록 이 음력설에 대한 여러 가지 행사도 많이 하고 굉장히 높게 평가를 좀 하고 있습니다. 보통 이제 새해가 되면 가장 많이 하는 것은 이제 인사를 건네는 것들이죠. 뭐 저희도 보면 이제 연하장을 건네기도 하고 축하 엽서를 건네기도 하고 뭐 요즘에는 이제 휴대폰이나 모바일 메신저도 많이 보내기는 하는데요. 뭐 북한은 그런 건 아니고 역시 이제 축하 엽서라든가 연하장을 많이 또 주고받고요. 이게 원래 양력설이 되면 이제 쌀이라든가 고기라든가 술과 같은 특별한 음식들이 배급되기도 하고 가정에서는 이제 뭐 떡을 해 먹는다든가 만두를 만들어 먹는다든가 특별한 음식을 나눠 먹기도 하고 뭐 멀지 않는 곳에 가까운 곳에 이렇게 친인척들이나 이렇게 부모 형제들이 있으면은 모여가지고 서로 인사도 나누고 새해를 축하하고 음식도 나눠 먹는 이제 그런 것이 북한의 설 풍습이라고 할 수가 있습니다. 네. 설날이 되면 온 가족들이 한 자리에 모여서 시간을 같이 보내고 음식도 나눠 먹고 그런 풍습이 있는데 북한은 어떤가요? 아무래도 설이 그 기다려지는 것은 그동안 만나지 못했던 이제 친인척이나 가족들이 한 자리에 모이는 것이 아닌가 싶은데요. 아마 이맘때 되면 오지 못한 사람들이 더욱더 많이 그리워지지 않나 싶습니다. 북한에서는 이 멀리 흩어진 친척들이 한 자리에 모이기는 쉽지가 않습니다. 뭐 여러 가지 교통 사정도 좀 어렵고요. 특별히 명절이라고 해서 며칠 동안 휴가를 얻는 것도 아니고 뭐 교통편이 여의치 않기 때문에 먼 곳에 있는 친척들이 한 자리에 모이는 것은 어렵습니다. 하지만 이제 가까이에 있는 친척이라든가 이웃이라든가 직장 동료들은 모여가지고 한 해 동안에 또 새로운 의기로 잘 해보자는 의미의 축하를 나누기도 하고 음식을 나누면서 설을 맞이하고 있습니다. 북한에서도 차례 같은 걸 지내나요? 예, 기본적으로 북한에서 차례를 지내고 있고요. 사실 설을 우리가 이제 명절이라고 하는데 이 명절이라고 하는 것은 예전에 1년 동안에 농사를 짓기 위해서 절기로 나눴었고 그 절기 가운데 특별한 의미가 있는 날을 명절이라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 설날 같은 경우에 이제 새해가 시작된 해이기 때문에 그 새로운 해를 맞이하는 특별한 의례와 음식들을 하고 있는 것들이죠. 뭐 기본적으로 북한에서도 그 자신의 뿌리를 좀 확인하고 감사드리고 새해를 맞이하는 그런 차례상을 차리고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 상차림은 어떤가요? 기본적으로 이게 설날 차례상이라고 하는 것은 지역별로 좀 차이가 있고요. 가례를 따르는 것이 원칙입니다. 가례라고 하는 것은 가문이라든가 집안에서 의례들이 좀 차이가 있기 때문에 일률적으로 말하기 어렵습니다만은 대체로 북쪽 같은 경우에는 이제 설 차례상에 올라가는 음식 중에서 이제 돼지고기가 비율이 좀 많고요. 아무래도 이제 그 농사 짓는 지역이 많지 않기 때문에 돼지고기를 주로 쓰고 지역에 따라서는 뭐 떡국을 그대로 쓰기도 하고 만두를 섞어 쓰기도 하고요. 그 지역별로 좀 차이가 있기 때문에 뭐라고 말씀드리기는 좀 어렵습니다만은 굉장히 좀 귀하고 함께 할 수 있는 음식을 골라서 차례상을 올리고 있습니다. 교수님, 설날이 되면 새해 복 많이 받으세요라고 하는데 북한에서도 이런 인사말들이 있나요? 네, 그렇습니다. 북한에서도 이제 설날이 되면 새해를 축하하는 인사도 나누고 덕담도 나누게 되는데요. 우리는 보통 새해 복 많이 받으라는 말을 많이 주고받습니다만은 북한에서는 이것보다는 새해를 축하합니다라는 말을 많이 하고요. 특별히 뭐 진학을 앞두고 있거나 결혼을 앞두고 있거나 이런 경우에는 이제 뭐 잘 살라고 하는 덕담을 보태기도 합니다. 그 외에도 이제 북한에서 보면 이제 오랜 사업을 좀 한번 본때 있게 좀 해보자라든가 뭐 그런 여러 가지 얘기들을 나누고 있습니다. 대체로 새해가 돼서 그 한 해를 행운을 기원하는 인사를 나누는 것은 남북이 대동소이하다고 할 수가 있습니다. 설날에는 무엇을 하는지요? 세배도 하고 윷놀이 같은 것도 하나요? 건강하십시오, 아버지. 아버님, 새해도 건강하세요. 고맙다. 다들 앓지 말고 맡은 일을 설날 아침의 풍경은 이제 남북이 대동소이하다고 할 수가 있습니다. 아침이면 이제 가족들이 모여가지고 설빔이라고 하죠. 새 옷을 갈아입고 자리를 정돈하고 새해에 이제 인사를 드리고요. 보통 이제 세배를 올릴 때 이제 아랫사람이 윗사람에게 올리고 부부라든가 동기간에는 이제 서로 맞절을 하는 게 예의로 되어 있고요.
그리고 나서 이제 설 차례를 지는 음식들을 가지고 가족들이 둘러앉아서 이제 나누어 먹고 인사를 합니다. 참고로 말씀드리자면 예전에 이제 묵은 세배라고 하는 것이 있어가지고요. 설날 전날이죠. 그러니까 섣달 금음날이 되면 그러니까 동네 어른이나 이런 분들을 찾아가서 세배를 올렸었습니다. 그것은 이제 한 해를 잘 마무리하게 돼서 기쁘다라는 의미로 절을 올렸었고요. 그리고 또 다음날 아침에 되면 이제 새해를 여는 의미로 이제 저 세배를 드렸었습니다. 뭐 남이나 북이나 이 묵은 세배 전통은 좀 많이 없어졌지만은 북한에서도 이 설날이 되면 아침에 정갈하게 옷을 갈아입고 어른들에게 세배를 드렸고요. 그리고 세배를 드리고 나면 뭐 용돈이라든가 과일을 가지고 세뱃돈을 내어주기도 했습니다. 어린이들 같은 경우에는 이제 평양 같은 경우에는 이제 뭐 인민대학습당이라든가 김일성 광장이라든가 이런 곳에 모여가지고 연도 날리고 그다음 팽이치기도 하고 줄넘기도 하면서 명절을 보내고 있고요. 특별하게 북한에서 이제 새해의 어떤 풍습이라고 하는 것도 있습니다. 그것은 그 이제 보면 최고 지도자와 관련된 김일성, 김정일, 김정숙 관련된 동상이라든가 그다음에 초상을 찾아가서 이렇게 꽃다발을 바치는 것을 북한식 새로운 풍습이라고 소개하기도 합니다. 설날 방송 프로그램은 어떤 내용이 주로 방송되나요? 설날처럼 이렇게 특별한 날에는 특집 방송이 진행이 되는데요. 설 같은 경우에는 설 명절 축하 공연이 열립니다. 대체로 이제 프로그램을 보면 이제 종합적인 프로그램들이 이제 많이 있고요. 그래서 뭐 가수가 나와서 노래를 부르기도 하고 아마추어 경연대회 같은 게 있습니다. 뭐 근로자 경연대회라든가 군인가족 경연대회에서 수상한 사람들이 나와가지고 이제 제주를 뽐내기도 하고 이제 북한식 서커스죠. 이게 교회 단위 나와서 교회 공연을 하기도 하고 대체로 보면 예전에 우리가 봤던 이제 종합 공연 양식을 비슷하게 방송을 하고 있습니다. 그렇군요. 오늘은 북한의 설 명절에 대해 알아봤습니다. 교수님 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 오후부터 고향 가시는 분들 많으실 텐데요. 모두들 안전운전하시고 즐겁고 편안한 설 연휴 되시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.